ప్రభునామంలో మీ అందరికీ వందనాలు. మన స్టడీ ఆన్ 3rd John కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. అండ్ 3rd John ఈ 14 verses ని జాన్ మెకాథర్ అవుట్లైన్ ని మనం లాస్ట్ స్టడీలో మెన్షన్ చేసాం. 1 to 8 ద కమెండేషన్ రిగార్డింగ్ క్రిస్టియన్ హాస్పిటాలిటీ, and 9 to 11 the commendation regarding violating Christian hospitality, and 12 to 14 the conclusion regarding Christian hospitality. So 3 things మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నాము: కమెండేషన్, కండెమ్నేషన్ అండ్ కంక్లూషన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ పార్ట్ 1 to 8 వర్సెస్ చదువుదామమ్మా ఒకసారి. 1 to 8 అగైన్. 3rd John 1 to 8. To the elder, to my dear friend Gaius, whom I love in the truth. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. It gives me great joy to have some brothers come and tell about your faithfulness to the truth and how you continue to walk in the truth. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Dear friend, madam? 8th verse. 8. Dear friend, you are faithful in what you are doing for the brothers, even though they are strangers to you. They have told the church about your love. You will do well to send them on their way in a manner worthy of God. It was for the sake of the name that they went out, receiving no help from the pagans. Verse 8. Verse 8, yeah. We ought therefore to show hospitality to such men so that we may work together for the truth. Sorry, I know. I think maybe this is disturbing. It's okay. Thank you. May God bless this word for our meditation today. So 8 verses. We are looking at 8 verses. And so the first 1 to 4 verses, when we look at it can be studied in 2 parts, 1 to 4 and 5 to 8. So when we look at 1 to 4, we see the relationship between John and Gaius, isn't it? What is the relationship between John the Apostle and Gaius? The dear friend message. What is the relationship? Friends. Okay. Friends. So in other words, Apostle is calling Gaius as friend, his friend. When I'm thinking of this, or when John is calling Gaius as friend, being an apostle, calling Gaius as a friend, John must be reminding himself of something. Can you say that? The Apostle Paul. Jesus Christ disciples ని ఫ్రెండ్స్ లాగా, అదే మనల్ని కూడా ఆయన ఫ్రెండ్స్ అనే అంటారు కదా. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు కాల్ యూ యాస్ సర్వెంట్స్ బట్ మై ఫ్రెండ్స్ అంటారు కదా. సో అలాగే కో బిలీవర్స్ ని ఫ్రెండ్స్ లాగా అతను. Exactly. Thank you, Premnanda. So exactly, John only wrote in John's Gospel, 15th chapter, from the very mouth of his master, his God, his Lord, from his own mouth, the incarnate God himself who came in flesh, and he is the master. But Jesus Christ called them
He said that I no longer call you servants, but I call you as friends, isn't it? Calling them as friends. So, uh, uh, what do we understand? John learned it from Jesus Christ, calling in other words, um, uh, calling in the rank below us. ఏం తెచ్చా బాబీ లైట్ అయినా అమ్మా అమ్మా మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా అందరూ. మ్యూట్ చేసుకున్నారమ్మా? చేస్తాను. ఓకే. అవును. సో అంటే కాలింగ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ లోవర్ ర్యాంక్ ఇన్ హైరార్కీ, జూనియర్స్ అండ్ సబార్డినేట్స్, అండ్ a professor calling somebody assistant professor or associate professor, calling them friend. It looks like that, isn't it? Isn't it? John learned it from Jesus Christ, isn't it? But the world ఎలా చెప్తుంది? వరల్డ్ మనకి నీకంటే తక్కువ వాళ్ళని, నువ్వు హైయర్ పొజిషన్కి వెళ్ళావు కాబట్టి రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ని ఎలా చూడాలి, ఎలా పిలవాలని చెప్తుంది వరల్డ్. చాలా అంత డిస్పారిటీ ఆఫ్ స్టేటస్ ప్రతి విషయంలోనూ లాట్ ఆఫ్ డిస్పారిటీ అండ్ లుక్ డౌన్ అపాన్ పీపుల్. సపోజ్ ఇంకొక మన దగ్గర పనిచేస్తున్న ఒక మెయిడో లేకపోతే ఒక అటెండర్ నో మన ఫ్రెండ్ లా ట్రీట్ చేస్తే అది ఎలా ఉంటుంది అంటే సంథింగ్ లైక్ దట్ గాడ్ వాస్ డూయింగ్ విత్ us ఆల్సో. Like, there's so much of this disparity between us and him. But ఎంత అంటే he called us as a friend, and also like his children and much about chosen people, and we were treated like royal priesthood. So we don't deserve all that. Actually, we are his creation, and we have deceived him, we cheated him, we have troubled him, we have killed him. But still, he can be that. He can be still. He says that you are my children, whom I love unconditionally. So, ఎంత అంటే అది ఎంత నేర్చుకోవచ్చు మనం కదా అని. అంటే ద డిస్పారిటీ బిట్వీన్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ హిమ్. యాక్చువల్లీ మనకైతే స్టేటస్ ఇప్పుడు ఒక అటెండర్ ఒక మేడ్ లో మనం విష్ చేసి క్రిస్మస్ డే సంథింగ్ పుట్ హ్యాండ్ ఆన్ దమ్ and say హ్యాపీ క్రిస్మస్, ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ ద వే యు వర్క్. అండ్ జస్ట్ లైక్ వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బంది పడిపోయి అంటే కూడా సిస్టర్స్ ఇన్ జీసస్ అన్నప్పుడు దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ దట్ వి లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్. that can happen only with us. క్రిస్టియన్స్ అని చేస్తారు, క్రిస్టియన్స్ చేస్తారు, వేరే వాళ్ళు చేయలేరు, చాలా కష్టం. Because love of Jesus is one which makes us, the love of Jesus which makes us like that. Exactly. So what I'm trying to say here is that not that the hierarchy doesn't matter అని కాదు. It doesn't matter అని కాదు. Hierarchy doesn't matter అని కాదు కదా. It matters. Otherwise, in some of the other మీ మాస్టర్స్ని మీరు రెస్పెక్ట్ చేయాలి, మీరు స్లేవ్స్ని చక్కగా ట్రీట్ చేయాలి. ఇది వర్క్ ప్లేస్లో స్లేవ్స్కి మాస్టర్స్ని రెస్పెక్ట్ చేయాలని, మాస్టర్స్ని స్లేవ్స్ని చాలా చక్కగా ట్రీట్ చేయాలని వర్క్ ప్లేస్లో ఉంటుంది, అది డెఫినెట్గా. బట్ that will be there as hierarchy. I mean, like respect is there, but we are showing them regard. I mean, like exactly. But at the same time, handling with grace is very, very important. Very important. Not with అంటే
లుకింగ్ డౌన్ అపాన్ దెమ్ అని కాదు, ఆర్ విత్ ఎ ఫియర్ మనం వీళ్ళని కొంచెం గ్రేషియస్ గా ట్రీట్ చేస్తే వీళ్ళు మాటినరు, నెత్తెక్కుతారు, అలా కూడా అనుకుంటారు కదా. అండ్ సమ్ పీపుల్ డూ దాట్ ఆల్సో. Yes, yes. బట్ ఆ బ్యాలెన్స్ అండ్ గ్రేషియస్ గా ఉంటూనే, గ్రేస్ఫుల్ గా ఉంటూనే, అట్ ద సేమ్ టైం ఎంత ఫర్మ్ గా కూడా ఉండొచ్చు, ఫర్మ్ గా ఉండటానికి ఉంటుంది అనమాట. జీసస్ క్రైస్ట్ వాజ్ వెరీ ఫర్మ్ విత్ డిసైపుల్స్ కదా. Yes, 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 yes. ఇన్ సమ్ అకేషన్స్ వాళ్ళని చాలా అసలు మీరు ఏం అడుగుతున్నారో మీకు తెలియదు అని అన్నాడు. గెట్ మీ బిహైండ్ సాటన్ అని అన్నాడు పేతురు. సో హీ వాజ్ సో ఫర్మ్ అనమాట. ఓకే, ఎక్కడ ఫర్మ్ గా ఉండాలో అక్కడ ఫర్మ్ గా ఉండాలి. Exactly. ఎక్కడ బట్ ఈవెన్ దట్ బీయింగ్ ఫర్మ్ ఆల్సో డూ ఇట్ గ్రేస్ఫుల్లీ. Do it Yes, gracefully. yes, yes. So people should know that you are doing it. You are a different kind of professor. You are a different kind of superintendent. You are a different kind of associate professor. అనేది వాళ్ళకి వెళ్ళాలి తప్ప అందరిలా మనం ఉండడానికి కాదు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. అవుట్లుక్ అంటే హౌ వి relationships are very, very important. And particularly when such people come together in fellowship anamata, because this is a fellowship, isn't it? This is not a workplace where church, it is in the Yeah. context of church, where in church all other rich people will come, poor people will come, people in higher position will come, and servants will come, attendants will come. But when you are in the church as a children of God, as friends of God, because we are all friends of God, kada, aren't we? Yeah, yeah, yeah. Yeah, we are all friends of Jesus Christ. All the disciples are friends of Jesus Christ. అందులో పెద్ద చిన్న గొప్ప ఏమీ లేదు. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. అపోజిల్ ఈజ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్, ఎల్డర్ ఈజ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్, మెంబర్ ఈజ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. సో ఆల్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్. దట్స్ వై హీ ఈస్ సేయింగ్ దట్ టు మై డియర్ ఫ్రెండ్ గైస్. మన రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్, అది చాలా చక్కగా, హూ ఆర్ వి టుగెదర్ అనేది ఎంత చక్కగా మరి ఆ రిలేషన్షిప్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి, ఆ రిలేషన్షిప్ ని చక్కగా బిల్డ్ చేయాలి. సో బీయింగ్ పాల్, బీయింగ్ పర్సన్, బీయింగ్ అన్ ఎల్డర్, అసలు ఈ గాయస్ ని ఏమంటున్నాడు ఎవ్రీ టైం అని అంటే కనుక మై డియర్ ఫ్రెండ్ అంటున్నాడు అనమాట. అంటే నువ్వంటే నాకంటే తక్కువడు అన్నట్టుగా ఎక్కడా అంటలేదు. ట్రీటింగ్ హిమ్ గ్రేస్ఫుల్లీ, ఈక్వల్లీ, రెస్పెక్టింగ్. వాళ్ళు అటెండర్ అయినా కూడా దే ఆర్ డ్యూ టు ద రెస్పెక్ట్ కదా, బికాస్ హ్యూమన్ డిగ్నిటీ ఎవ్రీబడి ఉన్నది. కాబట్టి వాళ్ళని డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా మనం ఎప్పుడు ట్రీట్ చేయకూడదు. సో దిస్ ఇస్ హౌ లిటిల్ అప్లికేషన్ పార్ట్ మనం చూస్తే కనుక మనం చూస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, సో అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ జాన్ డూయింగ్ ఫర్ గాయస్? ఏం చేస్తున్నాడు గాయస్ కోసం? వాట్ ఈస్ హీ డూయింగ్? He's praying for him. He's praying for his health. ఐ ప్రే అనమాట. ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో చెప్తున్నాడు. ఐ ప్రేడ్ అనలేదు, ఐ విల్ ప్రే అనలేదు, ఐ ప్రే. ఎంత కావాలో కదా అలా రాయాలంటే. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ రైటింగ్ సేక్ రైటింగ్ కాదు. వాట్ హీస్ డూయింగ్, హీస్ రైటింగ్ కదా. జాన్ ఏం చేస్తున్నాడు అదే ఆయన చెప్తున్నాడు అనమాట. ఐ ప్రే, ప్రేయింగ్ ఫర్ గైస్, ఫ్రెండ్ ఆఫ్, కాలింగ్ హిమ్ ఫ్రెండ్, ప్రేయింగ్ ఫర్. అసలు ఎవరున్నా కోసం ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తాం మనం? డియర్ టు అస్ అనమాట. డియర్ ఫ్రెండ్ అంటున్నాడు, నేను నీ కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాను, ప్రేయింగ్ ఫర్ హిమ్.
What is John's reaction when he heard about guys? What is John's reaction? he was joyful అన్నమాట. Joyful అన్నమాట. Great joy. joy great. ఇంతకంటే సంతోషం ఉన్నట్టు లేదు. సి తనను గురించి వింటా ఉన్నప్పుడు ఆ గుడ్ రిపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు గాయస్ గురించి ఈజ్ ఓవర్ జాయిడ్ అనేది. దాన్ని బట్టి అసలు జాన్ హౌ హీ వాల్యూ పీపుల్, how he relate with people, how he keeps people in his heart, and how he rejoice when people prosper అనేది మనకి ఎంతో చక్కగా కనబడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తాం అనమాట. సో ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ ని మనం చూస్తా ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ 1 to 4 ఇట్స్ లైక్ జాన్ హ్యాస్ అ ప్లెజర్ జాయ్. ఇట్ ఈస్ he's writing about his pleasure regarding guys అనేది మనం చూస్తాం. So and we see 4 things in this: the person and prospering, proof and pleasure. These are the 4 things. 1 to 4 verses మనం చూస్తా ఉంటే కనుక the person to whom John is writing, the person to whom he is relating, the person for whom he is praying, the person on him he is joyful, taking pleasure in him. I pray for you, I take pleasure in you. I take pleasure in you. అసలు నిన్ను గురించి వింటే ఎంత సంతోషం అని అంటా. So these are the 4 things that we can see in these first 4 verses, which can be titled as pleasure. Okay, so the first part, the person. Who is this guys? Of course, is a friend of John. Okay, and he is not a theologian as such, and he is also not learned from the feet of Jesus Christ first hand, but he gave himself and his money unto God. మరి మనీ ఇచ్చాడని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? How do we know that he has given his money to? Any clue? Yes, you are faithful in what you are doing for the brothers and sisters, even though they are strangers to you. అని చెప్తున్నాక అంటే బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ కి నువ్వు ఎలా ఫెయిత్ఫుల్ గా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసావో అది నేను విన్నాను కాబట్టి మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట. Yes. హీఈస్ వెరీ జనరస్ మ్యాన్, నాట్ ఓన్లీ గ్రేస్ఫుల్ బట్ ఆల్సో జనరస్ విత్ పీపుల్ కదా, అవునా కాదా? స్ట్రింజీ కాదనమాట. సో హీ గేవ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ మనీ. డబ్బులు ఇవ్వటం ఈజీ, మనిషిని ఇచ్చేసుకోవడం చాలా కష్టం కదా. టు గివ్ వన్ సెల్ఫ్ టు ద అదర్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ. డబ్బులు ఉంటే డబ్బులు ఇచ్చేయడం ఈజీ, కానీ టైం ఇవ్వడం, ప్రేయర్ చేయడం, కేర్ చేయడం, ఇన్వైట్ చేయడం, హ్యావింగ్ దెమ్ ఎట్ హోమ్, అవన్నీ మరి అంత ఈజీ థింగ్స్ కాదు. సో గైస్ ఏంటి అని అంటే కనుక హీ గేవ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ ఆల్సో హీ గేవ్ మనీ అంటూ గాడ్ అనేది. అంటే మనుషులకు చేస్తే దేవుడికి చేసినట్టే అన్నట్టుగా మనం చూస్తాం అనమాట. సో ఈ రకంగా హూ ఇస్ గాయస్ అంటే అసలు బైబిల్లో ఎక్కడెక్కడ గాయస్ అనే నేమ్ మెన్షన్ చేయబడింది? ఉందా ఈ నేమ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్? నేమ్ గాయస్.
హూ వాస్ గైస్ అంటే ఫస్ట్ కొరింథియన్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ 14 లో ఉందమ్మా, చూస్తారా ఒకసారి? ఫస్ట్ కొరింథియన్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ 14 verse. I thank God that I did not baptize any of you except Crispus and Gaius. అక్కడ చూస్తాం. సో గాయస్ ఆఫ్ కొరింత్, we can call him గాయస్ ఆఫ్ కొరింత్. పాల్ బ్యాప్టైజ్డ్ ఎ మ్యాన్ నేమ్డ్ గాయస్. ఇద్దరిని బ్యాప్టైజ్ చేశాడు అనమాట. అందులో ఒకళ్ళు గాయస్. బట్ దిస్ గాయస్ అండ్ గాయస్ ఆఫ్ కొరింత్ ఇస్ నాట్ సేమ్ కదా, నాట్ సేమ్. అండ్ గాయస్ ఆఫ్ మాసిడోనియా, అది ఎక్కడుంది అంటే యాక్ట్స్ 19:29. చూస్తారా? యాక్ట్స్ 19:29 చదవండి. యాక్ట్స్ Soon the whole 19:29. 29. soon the whole city was in an uproar. The people seized Gaius and Aristarchus, Paul's traveling companions from Macedonia, and all of them rushed into the theater together. ఓకే. సో థర్డ్ మిషనరీ జర్నీలో లూక్ డిస్క్రైబ్ చేశారనమాట. ఏమని Paul's traveling companions. Is a traveling companion in third missionary journey, and he is from Macedonia, and actually a region in modern day Greece. Macedonia is a region now in Greece అనేది మనం చూస్తాం. And then third is Gaius of Derbe. He is also a traveling companion in third missionary journey. Okay, and this we see in Acts 24. Acts 24. Would you like to read that also? Yes, sir. He was accompanied by Sopater, son of Pyrrhus from Berea, Aristarchus and Secundus from Thessalonica, Gaius from Derbe. Gaius from Derbe. Okay. So, Derbe being a city in Galatia, in Asia Minor. Okay. So, this is what we see. All of them are associated with Paul. Okay. And then Gaius, John's friend. Okay. In epistle of 3rd John, we see the name Gaius, a man named Gaius. Okay. He is a member of an unnamed church, and John had the oversight of Gaius. Okay, that's what we see. So this is how we do not know much about Gaius, but from the letter we know that Gaius is a godly man, and Gaius is a deacon in the church, and Gaius is doing God's work and caring for God's people and opening his heart, opening his home, receiving people, doing ministry. That's about Gaius, we see. So John calls him dear friend, dear friend. Okay, verse 1, 2, and 11, he calls him 3 times. Every time he calls him dear friend, and he commended him. What for he was commended? What for his commended? Faithful to truth and walking in the truth. Yeah. So his faithfulness to truth. Okay. Which was walking in the truth. Which was faithful to truth.
third verse akka. Third verse. Okay. Faithful And to the also, truth, and also continue to walk in the truth. How you okay, continue to walk in it. walk in truth. He is walking in the truth akka. Walking in the truth. Okay. In third and fourth verse it's given. Okay. And in verse 5, 6, 8, we see that he is commended for his hospitality Yes. to traveling preachers of the gospel, isn't it? Yes. 5th verse, 6th verse, and 8th verse. Gaius is commended for his hospitality and for his faithfulness, for his love, isn't it? 1 6, Yes. isn't it? Yes. Verse 6, for his love. Verse 3, you already told that, isn't it? For walking in the truth. Okay. So according to tradition, this Gaius may be the one whom John appointed as bishop of Pergamum. And it's not very clear, but tradition says that Gaius may be one of whom John appointed as bishop of Pergamum. The 7 churches, we know the 7 churches in Revelation. One of is Pergamum. So Gaius may be the bishop of Pergamum, appointed by John. Okay. So this is how we see that this man is commended for his hospitality, for his faithfulness, for his love, for walking in truth, for being faithful to the truth. So this is the profile of Gaius, isn't it? This is the testimony of Gaius. So he is known for this. So when how are we known for? Are we known for our hospitality? Are we known for our faithfulness to truth? Are we known for our love? Are we known for walking in the truth? So Gaius is known for these things. Gaius is known for these things. So John is praying for his real prosperity. Real prosperity. So we have seen in the pleasure, the relationship between Gaius and John, a dear friend of John. Okay. And then in verse 2, it talks about the prosperity, praying for the prosperity, prospering. ప్రియుడా, నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారం నీవు అన్ని విషయములలోనూ వర్ధిల్లుచు సౌఖ్యముగా ఉండవలని ప్రార్థించుచున్నాను. సౌఖ్యంగా ఉండాలి. మే గో వెల్ అని, యు మే ప్రాస్పర్ అనే మాట కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్స్ లో ప్రాస్పర్ అనే మాట వాడారు కాబట్టి దాన్ని మనం ఇక్కడ తీసుకొస్తాం. సో what are the particulars in the prayer request? What are the particulars? I pray అన్నాడు కదా. So what Yes, for? akka. That First he may thing. enjoy good health akka. Okay. Good health అని ఇచ్చాక నా Bible లో. Good health and that all may go well with you. Number 2. Okay. Third, even as your soul is getting along well. అంటే తన ప్రార్థనలో ఏం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు? Gaius' soul is prospering well, isn't it? Yes. కదా. Yes. Okay. But దేనికోసం ప్రేయర్ చేయాల్సి వస్తుంది అని అంటే గనక దట్
he may enjoy good health, and all may go well with him as his soul prospers. నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారం. చూసారా, ఆ ప్రేయర్ లో మనం చూస్తా ఉంటే గనక ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారంగా అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్లాలి. కూడా వర్ధిల్లాలి. ఆల్రెడీ నువ్వు ఆత్మలో వర్ధిల్లుతున్నావు, అన్ని విషయాల్లో కూడా నువ్వు వర్ధిల్లాలని నీకోసం నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. మరి ఇలాంటి ప్రార్థన చేయొచ్చా, చేయకూడదా? చెయ్యాలి. చెయ్యాలి, చెయ్యాలి అన్నమాట కదా. సో దేవుడు కేవలము ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలను మాత్రమే పట్టించుకునే దేవుడా, అన్ని విషయాలు పట్టించుకునే దేవుడా? అన్ని విషయాలు, అన్ని విషయాలు కదా. యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన దగ్గరికి రోగాలతో వచ్చిన వాళ్ళని బాగు చేశారు. ఆ ఫిజికల్ ఎయిల్మెంట్స్ తో పాటుగా స్పిరిచువల్ హీలింగ్ కూడా ఇచ్చారు వాళ్ళకి కదా. అవునా కదా? సో ఇన్ టోటల్ అన్నమాట, ఇన్ టోటాలిటీ గాడ్ కేర్స్ ఫర్ అస్, కేర్ ఫర్ అవర్ బాడీ, అవర్ సోల్ అండ్ అవర్ స్పిరిట్. హీ కేర్స్ ఫర్. అసలు మన పర్సన్ అంటేనే we have a body, we have a soul and we have spirit. కాబట్టి ఈ మూడు కూడా వర్ధిల్లాలని అన్నమాట. సో ఆల్రెడీ ఆత్మలో వర్ధిల్లుతున్నాడు చక్కగా, కాబట్టి మిగిలిన విషయాల్లో కూడా నువ్వు వర్ధిల్లాలని అని నేను ప్రార్థన చేస్తాను. సో గాడ్ వాంట్స్ us to be healthy, a healthy mind, a healthy body, a healthy soul and spirit. చాలా ఇంపార్టెంట్. గాడ్స్ కన్సర్న్ తో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. జాన్ ఈస్ ప్రేయింగ్. తన కన్సర్న్స్ గాయస్ పట్ల ఏంటి అని అంటే గనక ప్రియుడా అంటున్నాడు, మై ఫ్రెండ్ చక్కగా నువ్వు వర్ధిల్లుతున్నావు ఆత్మలో, బట్ అన్ని విషయాల్లో అన్నమాట. ఎగ్జోడస్ 15:26 ఒకసారి చూద్దాం. నిర్గమాకాండము 15:26. He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. I will not bring any of those diseases. I am the Lord who heals you. నేను ఏ రోగాన్ని నీ దగ్గరికి రానియను, నిన్ను స్వస్థపరిచే యెహోవాని నేనే. ఎ కండిషన్ ఈస్ దేర్ కదా. కండిషన్ ఏంటి అని అంటే గనక, యు మస్ట్ లిజన్ టు మీ, యు మస్ట్ ఒబే టు వాట్ ఐ సే, యు మస్ట్ అబ్జర్వ్ ఆల్ థింగ్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ. నేను చెప్పినవన్నీ నువ్వు చేయాలన్నమాట. నా మాట వినాలి, నన్ను సన్మానించాలి, నా మాట సన్మానించాలి. అప్పుడు ఏ రోగము రానివ్వను, ఎందుకంటే నిన్ను స్వస్థపరిచే యెహోవాను. ఐఎమ్ ద లార్డ్ అంటున్నాడు. ఐఎమ్ ద లార్డ్, లార్డ్ ఓవర్ హెల్త్, లార్డ్ హూ హీల్స్ అని ఎంత చక్కగానో అక్కడ చెప్పాడు. కాబట్టి ఆ మాటలు జ్ఞాపకం ఉంచుకొని మేబీ మనం కెన్ వి థింక్ దట్ గాయస్ మే బీ హ్యావింగ్ సమ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉండుంటాయి అంటారా గాయస్ కి? ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉండుంటాయా? పెద్దవి కాకపోవచ్చు, బట్
మామూలుగా I think maybe he was Ah. for some time maybe he was not well or something. యా Mm. పెద్దదో చిన్నదో మనకి ఇక్కడేమీ లేదు, తెలీదు. బట్ ఇవ్వలేదు. హీఈస్ నాట్ ఎంజాయింగ్ గుడ్ హెల్త్ గుడ్. అదే ఎందుకంటే కదా. స్పెషల్ గా మెన్షన్ Ah. చేశారు కాబట్టి కాబట్టి దట్ యూ మే ఎంజాయ్ గుడ్ హెల్త్ దట్ ఆల్ మే గో వెల్ విత్ యూ. సో మరి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు, మరి ఆల్ మే గో వెల్ అన్నాడు కాబట్టి ఒకవేళ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే చర్చిలో పీపుల్ తో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, మరి వి డూ నాట్ నో అన్నమాట. మేబీ అంతే. ఎంత చక్కగా ప్రేయర్ పబ్లిక్ గా రాసేటప్పుడు, పబ్లిక్ గా ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఎలాగండి ప్రార్థన చేస్తాము? వాళ్ళకి ఏ జబ్బు ఉందో ఆ జబ్బులు పేర్లన్నీ చదివేసి, ఆ డిజార్డర్లన్నీ చదివేసి, ఆ మెడికల్ టెర్మినాలజీ అంతా చదివేసేసి ప్రార్థన చేస్తే చెయ్యొచ్చా అండి అలాగా? లేదు. పీపుల్ ప్రైవసీని ఎంతో రెస్పెక్ట్ చేశారు కదండి ఇక్కడ, ఇజంట్ ఇట్? yes 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 ఆ స్పెసిఫిక్ హెల్త్ ఇష్యూ ఏమీ మెన్షన్ చేయలేదు. జస్ట్ నీకు హెల్త్ ఇష్యూ ఉందిగా నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ గో పబ్లిక్ కదా, ఈ లెటర్ పబ్లిక్ గా వెళ్తుంది. వాళ్ళిద్దరే ప్రార్థన చేసుకున్నారు అనుకోండి కలిసి, అప్పుడు చెయ్యొచ్చు కదా, అప్పుడు చెయ్యొచ్చు, ఎవరు వినదు. గాయస్ అండ్ Yeah. జాన్ ప్రేయర్ చేసుకునేటప్పుడు ఇట్స్ ఓకే. Mm. Yeah. బట్ ఇలాగా అందరూ వినేటప్పుడు, ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకుంటామండి ఇక్కడ? వాట్ డు వి లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్? ఎలా ప్రార్థన చేయాలి? అంటే ప్రైవసీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ గివింగ్ అంటే కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉంచడం, వాళ్ళు ఏమైనా మనం చెప్పిన హెల్త్ విషయాలు కానీ ఏదైనా కదా, ఉంచడం. రెస్పెక్ట్ బికాస్ గాడ్ నోస్ కదా, ఫైనల్ గా హీల్ చేసేది ఆయనే కాబట్టి ఆయనకి అన్నీ తెలుసు. అదే అంటే కొంతమందికి దేవుడిని అప్డేట్ చేస్తారన్నమాట. దేవుడు నిజం, సమ్ ప్రేయర్స్ వింటే అనిపిస్తుంది అనమాట, దేవుడికి అంత అప్డేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా అనేసి. బికాస్ హీ నోస్. అండ్ పర్టికులర్లీ వెన్ దిస్ గోస్ పబ్లిక్ కదా, పబ్లిక్ వెళ్ళేటప్పుడు అదర్ పర్సన్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వకూడదు కదా, దే షుడ్ నాట్ ఫీల్ డెలికేట్ గా ఫీల్ అవ్వకూడదు, ఎంబరాసింగ్ గా ఫీల్ అవ్వకూడదు. we need to respect their privacy. ప్రేయర్ పేరుతో వాళ్ళ ప్రైవసీని అంతటినీ మనం ఛాలెంజ్ చేసేస్తే, సో లర్నింగ్ టు ప్రే, ఎంత చక్కగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద హెల్త్ ఇష్యూ, బట్ డెఫినెట్లీ హ్యాస్ ఎ హెల్త్ ఇష్యూ. వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ బాదరింగ్ హిమ్, what is not well with him. Okay, but the details are not there, but things are not well with him. ఎంత చక్కగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అనేది. అండ్ ఆల్సో సేయింగ్ దట్ ఈవెన్ యాజ్ యువర్ సోల్ ఈస్ గెట్టింగ్ అలాంగ్ వెల్, నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారం, ఆత్మ వర్ధిల్లుతుంది. ఎక్కడ ఆత్మీయంగా ఎక్కడా వెనకబడి లేడు, ఆత్మీయంగా ఎంతో ప్రాస్పరిటీ ఉన్నది. ఆత్మీయంగా అంత ప్రాస్పరిటీ ఉన్న ఈ గాయస్ కి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏంటి? కొన్ని విషయాల్లో కష్టాలు ఏంటి? మరి అలాంటి పరిస్థితి ఉంటుందా? ఆత్మీయంగా వర్ధిల్లితే అన్ని విషయాల్లోనూ ఆటోమేటిక్ గా వర్ధిల్లాలి కదా అనుకుంటామా? ఏం చెప్తుంది ఈ వర్స్ మనకి? ఈ ప్రేయర్ ఏం చెప్తుంది మనకి? ఉంటుంది అక్క, ఆత్మ విషయంలో వర్తిల్లిన హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉండే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. అదనమాట. చాలాసార్లు కొంతమందికి ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ రాగానే నువ్వు అసలు సరిగ్గా బైబిల్ చదువుకోవట్లేదు అంటారు కొంతమంది. నువ్వు బైబిల్ చదువుకుంటే నీకు ఎందుకు వస్తుంది అంటారు. అలాంటి వాళ్ళని చూసాను కూడా నేను. ఒక ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ లో ఒక అక్క బాగా ఫీవర్ వచ్చింది, వీక్ అంతా వీక్ గా ఉన్నాను అని చెప్తుంటే, ఒక స్టూడెంట్, ఈ స్టూడెంటే అనమాట,
అక్కని పట్టుకుని అక్క అసలు నువ్వు క్వైట్ టైం చేసుకుంటున్నావా అని అడిగేది. అంటే చిన్నపిల్లలు అడిగితే పర్వాలా, మనం కూడా అట్లా వి కెనాట్ కంక్లూడ్ లైక్ దాట్ అన్నమాట. ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్నప్పటికీ కూడా మనకి ఈ లోకంలో కష్టాలు ఉంటాయి, ఈ లోకంలో స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి, ఈ లోకంలో మరి శారీరక రుగ్మతలు ఉండొచ్చు అన్నమాట. అందుకే జీసస్ క్రైస్ట్ ఏమన్నారు అని అంటే గనక, ఇన్ దిస్ వరల్డ్ యూ విల్ హ్యావ్ ట్రబుల్స్ అన్నారు. మరి కష్టాలు ఈ లోకంలో ఉండకుండా యేసుప్రభు వచ్చేసాక పరలోకంలోకి వెళ్ళిపోయాక ఉంటాయా? ఉండవు కదా. అక్కడ కష్టం ఉండదు, బాధ ఉండదు, దుఃఖం ఉండదు, ఏముండవు అక్కడ. కానీ ఇక్కడే అవి. కాబట్టి మనకి కష్టం వచ్చినప్పుడు, మనకి ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు, మనకి జరగరాంది జరిగినప్పుడు, మేబీ సమ్ టైమ్స్ నాట్ గోయింగ్ వెల్, థింగ్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ వెల్ అన్నప్పుడు మనం దాన్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలి, అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఎలా ప్రార్థన చేయాలి, 2 things మనం వీ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ హియర్ అన్నమాట. సో ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారము అన్ని విషయాల్లో వర్ధిస్తుంది. ద ప్రయారిటీ, వాట్ ఈస్ ద ప్రయారిటీ ఇన్ రిక్వెస్ట్? ప్రయారిటీ మెటీరియల్ థింగ్సా, ప్రయారిటీ ఫిజికల్ థింగ్సా, ప్రయారిటీ హెల్తా, ప్రయారిటీ మెటీరియల్ ప్రాస్పెరిటీయా, ప్రయారిటీ స్పిరిచువల్ ప్రాస్పెరిటీయా? స్పిరిచువల్ ప్రాస్పెరిటీ. ఎలా చెప్తాం? ఆత్మ వర్ధిల్లే కొలది ఆత్మ అదనమాట. ఆ ప్రపోర్షనాలిటీ అంటున్నాడు, ప్రపోర్షనాలిటీ అన్నమాట. ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారము అని అంటున్నాడు. అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్ల, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనాలిటీ అనేది. సో ప్రయారిటీ ఇన్ ద రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే గనక, యువర్ సోల్ ప్రాస్పర్స్, యువర్ సోల్ ఈస్ గెటింగ్ అలాంగ్ వెల్. అసలు సోల్ గెటింగ్ అలాంగ్ వెల్ when things are not getting on well అనే అది చూసారా, ఆ కాంట్రడిక్షన్ చూసారా? మనకు అన్ని బాగా జరిగితే మన ఆత్మ కూడా సంతోషంగా ఉంటది కదా. కానీ ఈయనకి అన్ని బాగా జరగకపోయినా సరే ఈయన ఆత్మ ఎలా ఉంది? వర్ధిల్లుతా. సో గాయ్స్, రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్, గాయ్స్ డిపెండెన్స్ ఆన్ గాడ్, గాయ్స్ అవుట్లుక్ ఆఫ్ లైఫ్ based on God, when we are God centered kada, avuna kada? When we depend on God, when we look to God, when God is our source of strength, even if things are not going well, the spirit will prosper. Even if there are health issues, చాలాసార్లు మనకు అనిపిస్తుంది, నాకే ఎందుకు ఇలా అవుతుంది, వై ఓన్లీ టు మీ, అందరు బాగానే ఉన్నారు, వై నాకే ఎందుకు, నాకే ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితులు? బట్ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా సరే ఆత్మలో వర్ధిల్లుచున్నాడు గాయస్ అని సరిపెట్టుకోలేదు. కానీ జాన్ ఏమంటున్నాడంటే గనక, ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారంగా నువ్వు అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్లుచు సౌఖ్యంగా ఉండాలంటే. తెలుగు నచ్చింది నాకు. సౌఖ్యం అంటే తెలుసు కదా నీకు, అంటే ఆల్ వెల్ అనా? అదే చెప్పాలి మీరు. సౌఖ్యం, సుఖము, సౌఖ్యము అని అంటాం కదా. హ్యాపీగా ఉండాలి, హ్యాపీగా అంటే ఫుల్ కంఫర్టబుల్. It also talks about comfort కదా. సౌఖ్యం, yes కంఫర్ట్. చక్కగా నీకు లైఫ్ లో
దేవుడు అన్ని ఇచ్చినా కంఫర్టబుల్ గా ఉండటం కొంతమందికి రాదండి. ఆ, నిజం. దే డోంట్ నో హౌ టు బి కంఫర్టబుల్ అనమాట. అంటే కొంతమంది అనుకుంటారు మనం ఎంత డిస్కంఫర్టబుల్ గా ఉంటే అంత మనం గ్రేట్ అనుకుంటారు. అది చాలా సూపర్ స్పిరిచువాలిటీ అనుకుంటారు. మరి వీ డోంట్ అదే నో. అదే దే డోంట్ సూపర్. వాంట్ పీపుల్, అది కాదు మేడం నేను చూసాను, ఎందుకంటే దే డోంట్ వాంట్ పీపుల్ టు థింక్ దట్ దే ఆర్ వెరీ వెల్ ఆఫ్, అంటే వెల్ బాగున్నారు అని అనుకుంటే నజర్ పడుతుందని. అంటే బాగా బ్యాడ్ సైట్, బ్యాడ్ గా, అంటే బ్యాడ్ కెన్ హ్యాపెన్ టు అస్. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ సూపర్స్టిషన్ విచ్ రన్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. అంటే మంచిగా ఉంటే నజర్ అంటారు కదా, ఆ అంటే అది దిష్టి తగులుతుంది అని. సో దే వాంట్ షో ఆఫ్ దట్ దే నాట్ డూయింగ్ వెల్, మాదే ఉందిలేండి, మా ఏంటండి ఏమి బాగాలేరు. అది వన్ సైడ్. ఓకే, అదర్ సైడ్ ఏంటంటే కనుక దేవుడు అన్ని ఇస్తాడు, సమృద్ధిగా ఇస్తాడు దేవుడు, సౌఖ్యంగా ఉండమని. కానీ దేవుడు సమృద్ధిగా ఇచ్చినా సరే సౌఖ్యంగా ఉండలేరు కొంతమంది. Because they keep దే డోంట్ believing the కేర్ lies. కదా. Yeah. అసలు Yes. సౌఖ్యాన్ని గురించిన ఆలోచనే ఉండదు. కానీ దేవుడు గాడ్ వాంట్స్ us. అసలు ఈ భూమి, ఈ ఆకాశాన్ని సృష్టించి అన్ని ప్రొవైడ్ చేశాడు. ఎందుకు? వాట్ ఫర్ యాక్చువల్లీ అవన్నీ, నీటిని అన్నిటినీ, ఎవ్రీథింగ్ హీ ప్రొవైడెడ్ కదా. సౌఖ్యంగా ఉండాలనే మరి, సుఖంగా ఉండాలనే కదా. గాడ్ ఈజ్ నాట్ అగైనెస్ట్. Yes, yes. ఈజ్ నాట్ అగైనెస్ట్. Very true, very true. కానీ సూపర్ స్పిరిచువాలిటీ అనుకోవడం, స్టింజీగా ఉండటం, గిల్టీగా ఫీల్ అవడం, ఎంజాయ్ చేస్తుంటే లైఫ్ గిల్టీగా ఫీల్ అవడం, అలా ఉండకూడదేమో మనం అని. దేవుడు శిక్షిస్తాడేమో అనే భయం కొంతమందికి. నాలాంటి వాళ్ళు మా బాబాయ్ ఏదో అయిపోద్దేమో ఇప్పుడు, ఎలాగైతే గనక అనే ఒకలాంటి. బట్ అవర్ గాడ్ ఈస్ నాట్ లైక్ దాట్. గాడ్ ఈస్ నాట్ లైక్. కొంతమంది వాళ్ళు సౌఖ్యంగా ఉండరు, వాళ్ళు చుట్టంగా ఉన్న వాళ్ళని కూడా సౌఖ్యంగా ఉంచరు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉండరు కాబట్టి. సో ఇట్ హ్యాపెన్స్. కానీ అందుకే ఏమంటున్నాడంటే, అన్ని విషయాల్లో నువ్వు వర్ధిల్లాలి, నువ్వు సౌఖ్యంగా ఉండాలి. యాజ్ దై సోల్ ప్రాస్పరెత్. ద ప్రయారిటీ ఇన్ దిస్ వర్స్ ఇస్ అపాన్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద సోల్. ఆత్మ, స్పిరిట్ ఓవర్ ద మెటీరియల్ థింగ్స్ డెఫినెట్ గా. బట్ మెటీరియల్ థింగ్స్ ని దేవుడు ఏమీ కూడా, we should not run after them. They should serve us. అంతే తప్ప వాటి వెనకాల మనం పోకూడదు, వాటిని మనం సర్వ్ చేయకూడదు. అవి మనకి కంఫర్ట్ ఇచ్చేలాగా సర్వ్ చేయాలన్నమాట. ద క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్, డస్ 3 John 1:2 ఎండార్స్ ద ప్రాస్పరిటీ గాస్పెల్? అలాగన్నాడు కాబట్టి ఇందులో నుంచి ప్రాస్పరిటీ గాస్పెల్, యు మే ప్రాస్పర్, గుడ్ హెల్త్ అండ్ ఇన్ ఆల్ మ్యాటర్స్ అన్నాడు కాబట్టి, ప్రాస్పరిటీ గాస్పెల్, ఇప్పుడు నడుస్తున్న ప్రాస్పరిటీ గాస్పెల్ ఏమన్నా జాన్ చెప్తున్నాడా? No, 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 not at all. నాట్ ఎట్ ఆల్. అందుకే చాలా స్పష్టంగా వేస్తాడు ముందే, నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారం, జస్ట్ యాజ్ యువర్ సోల్ ప్రాస్పర్స్ తీసేస్తే అంతే అవుతుంది. కానీ జస్ట్ యాజ్ యువర్ సోల్ ప్రాస్పర్స్, ద ప్రయారిటీ ఈస్ ద ప్రాస్పరిటీ ఆఫ్ ద సోల్ కాబట్టి, ద కండిషన్ ఆఫ్ ద సోల్ కాబట్టి, మనం ఈ మెటీరియల్ ప్రాస్పరిటీ గురించి ఇక్కడ చెప్పట్లేదు. అంటే చాలాసార్లు యేసుప్రభుని నమ్ముకుంటే అప్పులుండవు, తిప్పలుండవు, జబ్బులుండవు అని చెప్తారు అనమాట. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. దాని గురించి కాదు ఇది చెప్తా ఉంది అనేది మనం చూస్తాం అనమాట. సో అండ్ దెన్ ద ప్రూఫ్, వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ అని అంటే గనక 3-4 verses లో మనకి కనబడుతుంది. గుడ్ రిపోర్ట్. సమ్ బిలీవర్స్ కేమ్ అండ్ టెస్టిఫైడ్ అనమాట. నీ టెస్టిమనీ వింటుంటే అంటున్నాడు, మై జాయ్ నో బౌండ్స్. అసలు నీ టెస్టిమనీ వచ్చి బిలీవర్స్ వచ్చి చెప్పారు నీ గురించి అనమాట. ఏం చెప్పారు? యువర్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ టు ద ట్రూత్ అండ్ how you continue to walk in it. పైన ఏమన్నాడంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ వెల్ విత్ యూ అండ్ యు ఆర్ నాట్ ఎంజాయింగ్ గుడ్ హెల్త్
సో ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ అని అంటూ 3rd verseలోకి వచ్చే టైంకి గాయస్ లైఫ్ చెప్పేటప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే, యు ఆర్ ఫెయిత్ఫుల్ టు ద ట్రూత్ అండ్ యు ఆర్ స్టిల్ కంటిన్యూ టు వాక్ ఇన్ ద ట్రూత్. నీ నమ్మకత్వం, నువ్వు సత్యంలో నడవటం, డెస్పైట్ యువర్ స్ట్రగుల్స్, డెస్పైట్ నాట్ వెల్, అది చూసారా ఎంత చక్కగా. అందుకే అంటున్నాడు యువర్ సోల్ ప్రాస్పర్స్. ఎందుకని అని అంటే యు ఆర్ ఫెయిత్ఫుల్ టు గాడ్ అండ్ యు ఆర్ ఫెయిత్ఫుల్ టు ద ట్రూత్ అండ్ యు ఆర్ వాకింగ్ ఇన్ ఇట్ అని చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట. ఆ రకంగా చూసినప్పుడు ఐఎమ్ రిజాయిసింగ్, ఐఎమ్ రిజాయిసింగ్. నీ డే టు డే లైఫ్ లో వాక్ ప్రోగ్రెసివ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి యు ఆర్ ప్రోగ్రెసింగ్, యు ఆర్ ప్రాస్పరింగ్, వాకింగ్ ఇన్ ద ట్రూత్ అని చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అనమాట. అండ్ దెన్ చూస్తే గనక మరి ఇట్ గివ్స్ మీ ఇమ్మెన్స్ ప్లెజర్, ఐ హ్యావ్ నో గ్రేటర్ జాయ్ అన్నాడు. ఇంతకు మించిన సంతోషం ఇంకోటి లేదు. నా పిల్లలు అన్నాడు ఇక్కడ. ఈ పిల్లలు ఎవరండి మరి? ఇప్పుడు మై చిల్డ్రన్ అన్నప్పుడు ఎవరిని గురించి అంటున్నాడు? గాయస్ గురించి, గాయస్ గురించి. అదనమాట, మై ఫ్రెండ్ అండ్ మై చైల్డ్. చైల్డ్. సో అలాంగ్ విత్ గాయస్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ దేర్, వాళ్ళంతా కూడా కలిపాడు అనమాట. అంటే ప్లూరల్ లో అన్నాడుగా, చిల్డ్రన్ అన్నాడు కదా కదా. గాయస్ అండ్ హిస్ బిలీవర్స్, అదర్ బిలీవర్స్ ఇన్ ద చర్చ్. 1 2 3 చక్కగా పర్సన్ గురించి మాట్లాడి, ఆ పర్సన్ తో పాటుగా ఉన్న సహవాసంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ, యు ఆర్ మై ఫ్రెండ్, యు ఆర్ మై చైల్డ్ అండ్ అలాంగ్ విత్ యూ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద బిలీవర్స్ ఇన్ ద చర్చ్, దే ఆర్ మై చిల్డ్రన్. వాళ్ళు సత్యంలో నడుస్తా ఉంటే సంతోషమే సంతోషం. మన పిల్లలు అకాడమిక్ గా ఎక్సెల్ అవుతే సంతోషిస్తాం మనం, వి టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ దెమ్. బట్ మన పిల్లలు సత్యంలో నడుస్తున్నారా లేదా? నిజంగా వాళ్ళు సత్యంలో నడిస్తే ఎంత ప్లెజర్, ఎంత ప్రైడ్. అంటే నాట్ ఇన్ నెగటివ్ సెన్స్, నాట్ ఇన్ నెగటివ్ సెన్స్. జాన్ అయితే ఏమన్నాడంటే, నా పిల్లలు సత్యంలో నడుస్తున్నారంటే దానికి మించిన సంతోషం నాకు ఇంకా లేదు. సో ఈ 4 verses లో మనం చూస్తున్నాము ఏంటంటే గనక, జాన్ కాలింగ్ గాయస్ as friend, జాన్ praying for guys, and John taking pleasure in the testimony of guys and the life of guys కూడా మనం చూసాం ఆల్రెడీ అన్నమాట. అండ్ ద సెకండ్ పార్ట్ మనం చూస్తే కనుక ఏమంటున్నాడు అని అంటే, ద పార్ట్నర్స్, dear friend, you are faithful in what you are doing for the brothers and sisters. అంటే faithful in truth and also faithful in hospitality and helping others. అన్నమాట. సత్యానికి నమ్మకంగా ఉంటున్నాడు, సేవకులకి సేవ చేయడానికి కూడా నమ్మకంగా ఉన్నాడు. ఫర్ ద బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. ఎవరు వాళ్ళు? బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. పెద్దగా మీరంతా నా పిల్లలు అంటున్నాడు. గాయస్ ఏమంటున్నాడు అంటే, నువ్వు ఎవరికి చేస్తావు? ఆఫ్టర్ ఆల్ యు ఆర్ డూయింగ్ టు ద బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఈవెన్ దో దే ఆర్ స్ట్రేంజర్స్ టు యూ అంటున్నాడు. నీకు తెలీదు వాళ్ళు, కానీ వాళ్ళు ప్రభువుని నమ్ముకున్నారు. అసలు యేసుక్రీస్తు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచారు విశ్వాసులు, వాళ్ళు ఎక్కడో లేనప్పటికీ కూడా రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ లేదు.
లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ లేదు, సోషల్ స్టేటస్ లేదు, అండ్ ఎకడమిక్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యారియర్ లేదు. దేవుని నమ్ముకున్నారు, యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్నారు. విశ్వాసులు అని అంటే నోన్ అన్నోన్. ఎంత బాగా మాకు ఒక్కొక్కసారి కొన్ని ఫోన్ కాల్స్ వస్తాయి అన్నమాట. పలానా వాళ్ళు దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ త్రూ విశాఖపట్నం అండ్ దే ట్రైన్ కొంచెం ఒక 6 hours 12 hours గ్యాప్ ఉంది, కెన్ దే కమ్ టు యువర్ హోమ్ అని అడుగుతారు, టేక్ రెస్ట్ అని అడుగుతారు. అడిగితే మనకి ఎవరో తెలియదు, వి ఓపెన్ ద డోర్స్. వాళ్ళు వచ్చే టైంకి అన్ని చేసి వాళ్ళకి రూమ్ రెడీ చేసి వాళ్ళకి చక్కగా, వాళ్ళు కనుక నిజంగా సమ్ పీపుల్ మిషనరీస్ ఉంటారు, వాళ్ళకి వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకి కొంత ప్యాక్ చేసి, ఇట్ ఈస్ ఎ మినిస్ట్రీ, ఇట్ ఈస్ ఎ మినిస్ట్రీ. You are doing for the brothers and sisters even though they are strangers to you. నీకు వాళ్ళ గురించి ఏం తెలియదు, కానీ ఏం తెలుసు నీకు, వాళ్ళు యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్నారు కాబట్టి ఇన్ క్రైస్ట్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అని ఆ బ్రదర్లీ లవ్, ఆ సిస్టర్లీ లవ్ తో ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అనంటే వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావు. అండ్ దే హ్యావ్ టోల్డ్ ద చర్చ్ అబౌట్ యువర్ లవ్ అంటే verse 5 లో ఎఫెక్షన్ is affection towards believers. Siblings anta, siblings, we are all siblings. తెలియకపోయినా సరే నీ ఎఫెక్షన్ ఎంత గొప్పది అంటాడు. అండ్ దెన్ వర్స్ 6 లో మనం చూస్తే గనుక దే హ్యావ్ టోల్డ్ ద చర్చ్ అబౌట్ యువర్ లవ్, నీ ప్రేమ. సెండ్ దెమ్ ఆన్ దేర్ వే ఇన్ ఎ మేనర్ దట్ ఆనర్స్ గాడ్. నీకు ఎంతో ఎఫెక్షన్ ఉంది, యు ఆర్ సో లవింగ్. ఆ ప్రేమ యాక్షన్ లో పెట్టమంటున్నాడు. ఏంటంటే వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకి ఏమన్నా అవసరమైతే వాళ్ళకి ఇచ్చి పంపించు. కేరింగ్ ఫార్ అంటే ఇన్ యాక్షన్, ఎఫెక్షన్ ఇన్ యాక్షన్ అనేది మనం చూస్తున్నాం. అండ్ వర్స్ 7 కి వచ్చే టైంకి ఇట్ వాస్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద నేమ్ దట్ దే వెంట్ అవుట్ రిసీవ్ నో హెల్ప్ ఫ్రమ్ పేగన్స్. ఎందుకని వాళ్ళు బయట వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడగలేరుగా, యేసు ప్రభు నామం కోసం అని. ఎందుకు వస్తున్నారు, ఎందుకు తిరుగుతున్నారు వీళ్ళు, పని లేక తిరుగుతున్నారా, లేకపోతే ఊరికే ఫన్ కోసం తిరుగుతున్నారా? ఎందుకు అంటే ఫర్ గాస్పెల్ సేక్, For the sake of name. ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద నేమ్ అంటే యేసు ప్రభు కోసం వాళ్ళు సాక్రిఫిషియల్ గా వెళ్తున్నారు కాబట్టి, వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర ఏమీ హెల్ప్ తీసుకోరు కాబట్టి మనమే అన్నమాట, బ్రదర్స్ మే, సిస్టర్స్ మే, విశ్వాసులమే వి నీడ్ టు కేర్ ఫార్ అని చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం. వి ఆర్ టు దేర్ ఫోర్ టు షో హాస్పిటాలిటీ టు సచ్ పీపుల్ సో దట్ వి మే వర్క్ టుగెదర్ ఫార్ ద ట్రూత్, బీయింగ్ ఫెయిత్ఫుల్ టు ద ట్రూత్, walking in the truth and working together for the truth. Walking in the truth alone చేస్తాం, వర్కింగ్ టుగెదర్ ఫర్ ద ట్రూత్ ఎలా చేస్తాం, ఎలా చేస్తాం? టుగెదర్, టుగెదర్, వర్కింగ్ ఫర్ ద ట్రూత్ టుగెదర్. వీఆర్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్, వీఆర్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ద మినిస్ట్రీ, we are partners to work together, to work together. Particularly ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే we ought to therefore, ought అనే మాట వాడేశారు, షో హాస్పిటాలిటీ. నువ్వు ఆల్రెడీ హాస్పిటాలిటీ చూపెడుతున్నావు, చక్కగా చేస్తున్నావు, మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళే వాళ్ళకి ఎంతో చక్కగా వాళ్ళని పంపించు. ఎందుకంటే వాళ్ళు యేసు ప్రభు పేరట వాళ్ళు వస్తున్నారు, వెళ్తున్నారు, సర్వింగ్, ట్రావెలింగ్ మిషనరీస్ వాళ్ళు, ట్రావెలింగ్ ప్రీచర్స్ వాళ్ళు. షో హాస్పిటాలిటీ,
and work together for the truth. Walking together, walking in the truth and work together for the truth అని చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అనమాట. సో పార్ట్నర్స్, వీఆర్ పార్ట్నర్స్ అని అంటా ఉన్నాడు అనమాట. లవ్ షోన్ టు ద విజిటింగ్ పాస్టర్స్, యాక్షన్ షోయింగ్ కైండ్నెస్ టు గాడ్స్ సర్వెంట్స్, అండ్ they did not accept money from sinners. So generous ga, ungrudging ga, not with ఒక ముఖం పెట్టి లాగా కాదు, ఎంతో cheerful గా generous గా graceful గా అన్నమాట. సో వర్క్ టుగెదర్ ఫర్ గాడ్. ఎలాంటి యాటిట్యూడ్ అంటే వాళ్ళకి ఇస్తే, వాళ్ళకి సర్వ్ చేస్తే, వాళ్ళకి హాస్పిటాలిటీ చూపెడితే వీఆర్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ గాడ్స్ వర్క్, పార్ట్నర్స్ ఇన్ గాడ్స్ వర్క్. సో విత్ దట్ ఈ 8 verses లో జాన్ ఏమంటున్నాడు అని అంటే కనుక, వాకింగ్ ఇన్ ట్రూత్ అండ్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఫర్ ద ట్రూత్. Guys, you are so faithful in walking in truth. You are so faithful in serving the brothers and sisters. And so work together for truth. కలిసి అని వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ట్రూత్ ఈ ప్యాసేజ్ లో మనం చూస్తాం. వర్స్ 3 లో ఏమన్నారంటే, ద ట్రూత్ దట్ ఈస్ ఇన్ యూ, ఇన్ డ్వెల్లింగ్ ట్రూత్, మనం ఆల్రెడీ 2nd John లో చూసాం. అండ్ యు ఆర్ వాకింగ్ ఇన్ ట్రూత్ అంటే ఇట్స్ ఎ రోడ్ ఆన్ విచ్ వి జర్నీ, ఆన్ విచ్ వి వాక్, అండ్ రోడ్ హ్యాస్ లిమిట్స్. ఆ పాత్ మీదే నడవాలి, ఆ పాత్ మీదే అన్నమాట. ఆ బౌండరీస్ ఉంటాయి, ఆ బౌండరీస్ ఉంటాయి. ఆ వాకింగ్ ఇన్ ద బౌండరీ, వాకింగ్ ఇన్ ద ట్రూత్ అంటే an atmosphere అంటే walk in truth. Truth is now considered as an atmosphere in which a man moves, walking 1:4 లో. అండ్ 1:1 లో మనం చూస్తే, ఐ లవ్ ఇన్ ట్రూత్, నిన్ను సత్యంలో ప్రేమిస్తున్నాను అన్నాడు. ఇట్స్ అ సాయిల్ ఇన్ విచ్ లవ్ ఈస్ రూటెడ్. ట్రూత్ ఈస్ ద సాయిల్ ఇన్ విచ్ లవ్ ఈస్ రూటెడ్. And it's a weapon, fellow workers with truth. కలిసి పని చేయాలి అనేది మనం చూస్తున్నాం అనమాట. అండ్ ఇట్స్ ఎ కంపానియన్, ఫెలో హెల్పర్స్ టు ద ట్రూత్, 1:8 లో మనం చూస్తాం. అండ్ ఇట్స్ ఎ రిఫరీ, గివింగ్ టెస్టిమనీ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ దోస్ హూ వాక్ ఇన్ ట్రూత్. Demetrius hath good report of all men and of the truth itself. అయితే ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేమ్ మెన్షన్ చేయలేదు, చివరిలో చేశాడు. కొంతమంది వచ్చారు, వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే నీ గురించి అని చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అనమాట. సో 1 to 4 verses మనం చూసాం. 1 to 4 verses, జాన్ టేకింగ్ ప్లెజర్ ఇన్ గైస్, జాన్ praying for guys, and John taking immense pleasure. I take pleasure in you because you are faithful, because you are walking in truth, because you are serving brothers and sisters. So continue to serve. And then 5 to 8 verses, what he is saying is, we are partners in God's work. We are partners in God's work. So may God help us. May God help us to live like guys and to pray, relate, encourage, admonish like John. May God help us. Word.